वेलकम टू कॉलेज क्लासेस +3 थर्ड सेमिस्टर रही सब्जेक्ट VSc वैल्यू एडेड कोर्स एथिक्स ऑफ वैल्यू। यह हूँ NEP 2020 बहुत इंपोर्टेंट विषय। यार 6टी यूनिट रही। यार प्रथम यूनिट सरी जाइए। यह हूँ द्वितीय यूनिट्र चैप्टर 5। यही चैप्टर 5 रही बुद्धिज्म जो रही धर्म तार आर्य अष्टांग मार्ग रही एटफोल्ड पाथ। यह बहुत इंपोर्टेंट विषय अटे। यहाँ समस्त नोट करदे। यही एटफोल्ड पाथ मुख्यतः 8टी नियम रही भगवान बुद्ध देते जहाँ जहाँ हूँ राइट व्यू, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट अटेंशन एंड राइट कंसंट्रेशन। यहाँ समस्ते नोट करदे। परीक्षा पढ़ार बहुत संभावना रही। सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। यार गोटे इंट्रोडक्शन रही। इंट्रोडक्शन टू आर्य अष्टांग मार्ग। यही आर्य अष्टांग मार्ग क्या कहुए? बौद्ध धर्मर केन्द्रबिंदु होची दुख, दुखर कारण एवं दुखर मुक्ति। भगवान बुद्ध जितेबाला ध्यान में बसी से 4टी आर्य सत्य विषय जानीपारे। जे प्रथमटी हूँ दुख, संसार दुखमय। द्वितीयटी है दुखर कारण कामना। जो तृतीय पॉइंट रही कामनार विनाश रे दुखर विनाश। चतुर्थटी हूँ दुख निरोध मार्ग। यही जो दुख निरोध मार्ग रही कौन कहुए? आर्य अष्टांग मार्ग। मनुष्य क्यों क्यों पथ को फॉलो कले से दुखर मुक्ति पाइपर ताकू बुद्ध निजे कहते। भगवान बुद्ध चतुर्थ सत्य रे मानव जीवन समस्या और समाधान व्याख्या करदे। चतुर्थ सत्यर चतुर्थ अंश हो दुखर निवारण पथ, जहाँ को आर्य अष्टांगिक मार्ग बोली कहा जाए। यह कौन करते? नैतिक जीवन, मानसिक शुद्धि और प्रज्ञा को विकसित कर मोक्ष बा निर्माण प्राप्ति कराए। गोटे व्यक्ति किपरि नैतिक जीवन यापन कर, मानसिक शुद्धि कर और निजर विकास करी मोक्ष जन्म मृत्यु चक्रु बाहरी निर्माण प्राप्ति कर। यह हूँ आर्य अष्टांग मार्गर नियम गुड़िक। आर्य अष्टांगिक मार्ग रे 8टी अंश थिले मध्य सेमाने कौन एक अपर को संबंधित और साम्य भाव पालनीय अटंती। यह जो 8टी जो नियम रही परस्पर सहित संबंधित अटंती। प्रथमटी है सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, राइट अंडरस्टैंडिंग। यह कौन अटे? सम्यक दृष्टि अर्थ हो जीवन, कर्म और सत्य को सठिक भाव में देखा। बौद्ध धर्म कहे जे जगतर सबकि अनित्य, दुख और अनात्मक। जितेबाला मानव यह बुझीपर एवं तृष्णा, लोभ और मृग तृष्णा को परित्याग करे से दुखर मुक्ति पाई थे। सम्यक दृष्टि हूँ आत्मज्ञान और चित्तर जागृतिर प्रथम पदक्षेप। भगवान बुद्ध जितेबाला तांकर पुत्रर जन्मदिन थिला से कौन करते? बगीचा को बुलवाक जाते। सेठारे 4टी दृश्य देखी। से ही 4टी दृश्य एत प्रभावित देले से जानीपारे संसार हूँ दुखमय। यही संसार मुक्ति पाइबा हेले यही कामनारू दूरे जावाक हेब। से प्रथम आत्मज्ञान पाइतिले, चित्तर जागृति तांकर प्रथम होता। से यही जीवन जो दुख कष्ट रही यहाँ बाहर चेष्टा करते, जहाँ हूँ सम्यक दृष्टि। द्वितीय पॉइंट है सम्यक संकल्प, राइट थॉट, राइट रिजल्व। यही सम्यक संकल्प कौन कौन संकल्प करवा उचित गोटे व्यक्ति को मन मानवर भावना तांकर कर्म को प्रभावित करिथाय। आमे जेपरि भाव भावना करवा, चिंता करवा, ताहा कौन हम आमर कर्म को प्रभावित करिवो। यदि गोटे व्यक्ति परिश्रम करछंती से परिश्रम फल निश्चित भाव पाइबे। सम्यक संकल्पर अर्थ होउची हिंसार संकल्प परित्याग करवा, अन्य कौन व्यक्ति मान को हिंसा करवा नहीं। दया और करुणा भाव विकास करवा, अन्य मान प्रति लोभ, द्वेष और मोहर प्रतिरोध करवा हेउची एही सम्यक संकल्प। राइट रिजल्व जेबे मन शुद्ध भाव और सहानुभूति लोक सेवार लिप्त होते मनुष्य जीवन नैतिक एवं शांत होते। यदि आम हिंसा भाव छाड़ी लोक मानकर किपरि साहाय्य करवा सही भाव जदि नेवा ताहले कौन हेब? नैतिक जीवन शांत हेब। यह हूँ यार द्वितीय पॉइंट। तृतीय पॉइंट हूँ सम्यक बाणी, राइट स्पीच। बुद्ध कहते जीव हूँ मनर आईना। आमे जेपरि भाव चिंता करवा आमर बाणी द्वारा आमे सेहीपरि भाव कथा कहवा। भल चिंता कले भल शब्द बाहर, खराब चिंता कले खराब कथा बाहर। यहीपरि सम्यक बाणीर नीति हूँ असत्य न कहवा, अन्य कौन व्यक्ति प्रति मिथ्या कहवा उचित नुहे। अपवाद, द्वेष, अपमान, असद बाणी दूरे रहा। जो गोष्ठी
ଖରାପ କଥା କହିଛି ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ମିଠା ସହାୟକ ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟୀ କଥା କହିବା। ଯେପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମୁନି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ପୁରା କରିପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଥିଲା। ଦୁଇଟି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ କହିଲେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସକୁ କିଏ ପୂରଣ କରିବ। ତାଙ୍କର ଭାଷା ଜାଣିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ଗଛକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ସେହି ଗଛକୁ ଦେଖି, ପିଲାମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ଦେଖ ଆଉ କହ କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ କହିଥିଲେ ଶୁଷ୍କଂ କାଷ୍ଟଂ ତିଷ୍ଠତ୍ୟଗ୍ରେ, ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ଗଛ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ନିରସ ତରୁବର ବିଲସତି ପୁରତଃ, ନିରସ ଗଛରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା ସମ୍ୟକ୍ କର୍ମ, ରାଇଟ୍ ଆକ୍ସନ୍, ରାଇଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ। ଏହା ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଶିକ୍ଷା ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସେହି ଶିକ୍ଷା? ପ୍ରାଣୀ ହିଂସା ନ କରିବା, ଚୋରି ନ କରିବା, ବ୍ୟଭିଚାର ନ କରିବା। ପ୍ରାଣୀ ହିଂସା ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଶୁ ବଳି ରହିଛି ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଚୋରି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚୋରି ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଚୋରି ନ କରିବା। ବ୍ୟଭିଚାର ନ କରିବା, ପରସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଗମନ ନ କରିବା। ସମ୍ୟକ୍ କର୍ମ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସହାନୁଭୂତି, ସେବା ମନୋଭାବ ଓ ଅହିଂସାର ମାର୍ଗ ନେଇଯାଏ, ଯାହା ବୌଦ୍ଧ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ଭିତ୍ତି ଅଟେ। କ'ଣ? ସମ୍ୟକ୍ କର୍ମ। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ସମ୍ୟକ୍ ଆଜୀବିକା, ରାଇଟ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍। ଆମର ରୋଜଗାର କିପରି ହେବା ଉଚିତ। ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ନୀତି ଓ ମାନବିକତା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ବୁଦ୍ଧ କହିଥିଲେ, କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଯେତେ ଆର୍ଥିକ ଉପାର୍ଜନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହାନି କରେ ତାହା କେବେ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଉପାର୍ଜନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହାନି କରେ ତାହା କେବେ ଶୁଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଅନୁଚିତ ଆଜୀବିକା ପରିହାର ଯୋଗ୍ୟ। ହଁ, ଆମେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚାଇ, ତାହା କ'ଣ ରାଇଟ୍? ତାହା ହେଉଛି ଭୁଲ। ତାହାକୁ ବୁଦ୍ଧ କହିଥିଲେ ମାନବ ପଶୁ ହତ୍ୟାମୂଳକ ପେଶା। ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ମାଂସ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ମନା କରିଥିଲେ। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଥିଲେ। ଔଷଧ ବେଶା, ହତିଆର ବା ବିନାଶକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନୀତିମାନ ଆଜୀବିକାକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ମାନବକୁ ଶାନ୍ତି, ନିଦ୍ରା ଓ ଗୌରବ ଦେଇଥାଏ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ଷଷ୍ଠ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ସମ୍ୟକ୍ ପ୍ରୟାସ, ରାଇଟ୍ ଏଫର୍ଟ। କେଉଁ ଦିଗକୁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ? ମାନବର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଦ୍ଧି ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଚେଷ୍ଟା ଦରକାର। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ସମ୍ୟକ୍ ପ୍ରୟାସର 4ଟି ଅଂଶ ରହିଛି। ଦୁଷ୍ଟ ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଯଦି ହେଉଛି ତାକୁ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଭଲ ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଭଲ ଭାବନାକୁ ଅବିଚଳ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଏଫର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ। ଯେଉଁ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି ତାକୁ କିପରି ଭାବେ ଅପସାରଣ କରିବା ଆଉ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ମନକୁ ଲଗାଇବା, ତାହା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ। ଭଲ ଭାବନାକୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମନକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ମାନବକୁ ଜୀବନର ଉଚ୍ଚତମ ଧ୍ୟେୟ ପଥରେ ନେଇଯାଏ। ସପ୍ତମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ସମ୍ୟକ୍ ସ୍ମୃତି, ରାଇଟ୍ ଆଟେନ୍ସନ୍, ରାଇଟ୍ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ୍। ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ୍ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମୂଳ ଆଧାର ଅଟେ। ସମ୍ୟକ୍ ସ୍ମୃତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶରୀର ମନ ଚେତନା ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଜାଗୃତ ରଖିବା। ମନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଲେ ଚିନ୍ତା କମିଥାଏ। କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଯଦି ମନକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିପାରିଲା, ଆସକ୍ତି ଭୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଧ୍ୟାନ ଓ ନିର୍ବାଣର ମୂଳ ଆଧାର ଅଟେ, ଏହି ସମ୍ୟକ୍ ସ୍ମୃତି। ଅଷ୍ଟମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟି, ସମ୍ୟକ୍ ସମାଧି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଇଟ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍, ରାଇଟ୍ ମେଡ଼ିଟେସନ୍। ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛୁ କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନରେ ବସି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ତାହା ଉଚିତ ଧ୍ୟାନ ନୁହେଁ। ସମ୍ୟକ୍ ସମାଧିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ। ଏହା ନିରୀହ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ କରିବା, ତୃଷ୍ଣା ଓ ଅଜ୍ଞାନକୁ ନିଶାଉଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ସମ୍ୟକ୍ ସମାଧିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆନ୍ତରିକ ଆଲୋକ। ଆମେ ଯଦି ଡିପ୍ ମେଡ଼ିଟେସନରେ ବସିଲା ତାପରେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ, ନିର୍ବାଣ, ଦୁଃଖର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବାରଣ ହୋଇଥାଏ ଏହି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା। ଏହାର କନକ୍ଲୁଜନ୍ ରହିଛି ସାରାଂଶ। ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ ଧର୍ମୀୟ ନୀତି ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଅଟେ। ଯଦି ମାନବ ସଠିକ୍ ଦୃଷ୍ଟି ଭାବନା ରଖେ, ସଠିକ୍ କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ନୀତିମୟ ଆଜୀବିକା ଓ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ ସ୍ମୃତିର ଉନ୍ନତ କରେ, ଧ୍ୟାନ ଓ ଏକାଗ୍ରତା ବିକାଶ କରେ,
ତେବେ ସେ ଦୁଃଖ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ। ଏହି ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ପୃଥିବୀ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ହେଉନା କାହିଁକି ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ ମାନବତା, ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା ଓ ମନ ଶାନ୍ତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାବରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 2ର ଚ୍ୟାପ୍ଟର 5। ଧନ୍ୟବାଦ।